हरिओम गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गया लेक्चरनी अंदर આપણે જે ચેપ્ટરનો અભ્યાસ કર્યો હતો એનું નામ હતું આદિ માનવથી સ્થાયી જીવનની સફર। તો આદિ માનવ છે એ કેવું જીવન જીવતા હતા અને ત્યાર પછી કઈ રીતે એ લોકોના જીવન છે એની સફર થઈ કે પહેલાં એ લોકો અસ્થાયી જીવન જીવતા હતા અને પછી એ લોકો સ્થાયી जीवन जीववा માંડ્યા एक जग्याए रही। तो एनी पाछळ जे नवी नवी शोधो थई अने ए उपरांत ए लोकोए पोताना जीवनकाळ दरमियान शुं करेलुं छे, ए उपरांत भारतनी अंदर अत्यारे कई जग्याए ए लोको छे ए रहेता हता एनो उल्लेख आपणे बीजा चेप्टरनी अंदर करी गया। विद्यार्थी मित्रों, बीजू चेप्टर छे आपणे भणी गया छीए। टूंक समयनी अंदर एनी टेस्ट छे तमने मोकलवामां आवशे। ए उपरांत हवे अत्यारे आपणे नवा चेप्टरनो अभ्यास करवाना छीए जेनुं नाम छे प्राचीन नगरो अने ग्रंथो। आ सामाजिक विज्ञान धोरण 6 नी अंदर त्रीजा चेप्टरनुं नाम छे अने एनुं नाम छे प्राचीन नगरो अने ग्रंथो। प्राचीन नगरो एटले के हजारों वर्ष पुराणा जे नगरो छे एने प्राचीन नगरो कहेवाय अने ए उपरांत ए समयोनी अंदर जे ग्रंथोनी रचना थई थी, साहित्यनी रचनाओ थई थी, एनो अभ्यास आपणे आ चेप्टरनी अंदर आ प्रकरणनी अंदर करवाना छीए। तो त्रीजू चेप्टर छे एनुं नाम छे प्राचीन नगरो अने ग्रंथो। तो चालो विद्यार्थी मित्रों, अत्यारे आपणे त्रीजा चेप्टरनो अभ्यास करवाना छीए। विद्यार्थी मित्रों, तमे अहींया जुओ छो के आपणे अवार एटले वारंवार संस्कृति अने सभ्यता एवा बे शब्दों सांभळीए छीए। विद्यार्थी मित्रों, वारंवार आपणे आ बे शब्दों छे ए क्यांक ने क्यांक सांभळता होय छे। एक शब्द छे सभ्यता अने बीजो एक शब्द छे संस्कृति अने बीजो शब्द छे सभ्यता। शुं तमने आ बंने शब्दों अर्थ जाणो छो के आ बंनेनो अर्थ शुं थाय, के संस्कृति एटले शुं अने सभ्यता एटले शुं। तो चालो बंने शब्दों अर्थ जाणीए। विद्यार्थी मित्रों, संस्कृति ए मनुष्यनी रहणी कहणी साथे संकळायेली बाबत छे। एटले के आपणे कई रीते रहेता होय, कई रीते आपणुं जीवन कवितावता होय एनी साथे संस्कृति छे ए जोड़ायेली छे। एटले याद राखजो, तमने प्रश्न पूछाय के संस्कृति एटले शुं, तो संस्कृति ए मनुष्यनी रहणी कहणी साथे संकळायेली बाबत छे। ज्यारे सभ्यता ए मानवी पोतानी बुद्धिशक्ति अने आवड़त अने कला कौशल्यथी जीवननी एक विशिष्ट व्यवस्थानुं सर्जन करे छे। तो आ बंने शब्दों अर्थ जेमां सभ्यता छे ए थोड़ुं समजवा जेवुं छे। जे तमे 10मा में आवशो तो तमारा विशेषमां वधारे भणवानुं आवशे। पण सभ्यता ए मानवी पोतानी बुद्धिशक्ति, पोतानी आवड़त, ए उपरांत कला कौशल्य एटले के कोई पण प्रकारना आवड़तो होय, कोई कला होय ते ए उपरांत जीवननी एक विशिष्ट अवस्था एनु सर्जन करे छे जेने सभ्यता कहेवामां आवे छे। तो आ बंने प्रश्नों छे एनो अर्थ तमारी सामे आवी गयो। संस्कृति एटले शुं, तो संस्कृति एटले मनुष्यनी रहणी कहणी साथे संकळायेली बाबत अने सभ्यता एटले मानवीय पोतानी बुद्धिशक्ति अने आवड़त अने कला कौशल्यथी जीवननी एक विशिष्ट अवस्थानुं सर्जन करे छे जेने सभ्यता कहेवामां आवे छे। आगळ जोईए तो विद्यार्थी मित्रों, विश्वमां इजिप्त आ बधा देशोना नाम छे। मेसोपोटामिया, भारत, चीन, रोम, आ बधा ज देशो छे ए मानव समाजनी आवी महान सभ्यताना दर्शन थाय छे। विश्वमां कया कया देशोनी अंदर मानव समाजनी महान सभ्यताना दर्शन थाय छे, तो याद राखजो इजिप्त, मेसोपोटामिया आ बधा देशोनी संस्कृति पण जोवानी छे।
ભારત, ચીન અને રોમ. ઓકે, તો આ બધા જ છે એ દેશોની અંદર જુદી જુદી જે સંસ્કૃતિઓ છે એ સંસ્કૃતિઓના દર્શન થાય છે. આ પ્રશ્ન પણ તમને પૂછી શકે છે કે કયા કયા દેશોની અંદર મહાન સભ્યતાના દર્શન થાય છે. તો ઇજિપ્ત, મેસોપોટેમિયા, ભારત, ચીન અને રોમની અંદર. એ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો સદીઓ જૂની આ સભ્યતા આજે પણ માનવ જીવનને પ્રેરણા પૂરી પાડે છે, રસ્તો દેખાડે છે, આગળ કઈ રીતે વધવું એની પ્રેરણા છે એ આ સંસ્કૃતિઓની અંદરથી, આ સભ્યતાઓની અંદરથી મળતી હોય છે. આ સભ્યતાઓ પૈકી અંડરલાઈન કરી નાખજો, હડપ્પીય સભ્યતાનો અભ્યાસ કરીશું કે જે ભારત સાથે જોડાયેલી છે. કઈ સભ્યતા? તો હડપ્પીય સભ્યતા શું છે એનો અભ્યાસ આપણે કરવાના છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલું તમે સમજી ગયા, જેની અંદર આપણે સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા શું છે એનો અર્થ જોયો. એ ઉપરાંત વિશ્વના કયા કયા દેશોની અંદર સભ્યતાના દર્શન થાય છે એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો, અને ખાસ કરીને આપણે હડપ્પીય સભ્યતા શું છે એનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. તો ચાલો આગળ આપણે વધીએ. અહીંયા તમારી સામે ભારતનો એક પશ્ચિમ ભાગ છે, ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગ, એનો ફોટો જુઓ છો. તમારી બુકની અંદર પણ આ ચિત્ર જોવા મળશે, જેની અંદર ખાસ કરીને તમે જોશો તો અહીંયા લખેલું છે હડપ્પીય સભ્યતાના સ્થળો. તો એની અંદર તમે આ જે ભાગ જોશો એ હું તમને થોડોક ટૂંકમાં સમજાવી દઉં, પછી આગળ આપણે સમજશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર તમે જોશો તો આ જે છે એ આપણું અત્યારનું ગુજરાત છે, અને અહીંયા તમને જોવા મળે છે એ આખે આખું રાજસ્થાન છે. ઓકે, અને આ જે આખું સફેદ કલર છે એ ભારત છે, અને આ જે તમને ખાસ કરીને હું ગ્રીન કલરમાં દેખાડું છું એ મોટા ભાગે પાકિસ્તાન, એ ઉપરાંત પાકિસ્તાનની ઉપર આવેલું છે ઈરાન, ઈરાક, અફઘાનિસ્તાન, આ બધા જ ભાગો છે. આ બધો જ પહેલાં બધા પ્રાચીન ભારતના જ હિસ્સાઓ હતા. અત્યારનું પાકિસ્તાન છે એ ભારતનું પ્રાચીન ભારત જ હતું. આ તો ભારત અને પાકિસ્તાન દેશ અલગ પડ્યા ત્યારે આ બધો ભાગ એના ભાગમાં ગયો છે. તો તમે એટલામાં સમજી ગયા કે આમાં ભારત કયું છે, આપણું ગુજરાત કયું છે, રાજસ્થાન કયું છે અને પાકિસ્તાન કયું છે. એ આપણે સમજ્યા પછી હવે આપણે નીચેના મુદ્દાનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. આગળ આપણે જોઈ ગયા હતા, મેં તમને કીધું હતું કે હવે આપણે ખાસ કરીને કઈ સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ કરવાના છીએ, તો હડપ્પીય સભ્યતા શું છે એનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે હડપ્પીય સભ્યતા શું છે એના મુદ્દાનો આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરવાના છીએ. ધ્યાન આપજો. હડપ્પીય સભ્યતાને આપણે સિંધુ સભ્યતા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. શું કામે? કારણ કે અહીંયા તમે જુઓ છો સિંધુ નદી દેખાય છે, અને આ પ્રદેશને પહેલાં સિંધ પ્રદેશ પણ કહેવામાં આવતો. ઓકે, એટલે એને સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ પણ કહેવામાં આવતી, જ્યાં મોહેંજો-દડો જેવા નગરો છે એનો વિકાસ થયેલો હતો. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે જોશો તો તમને એટલી તો ખબર પડી જશે કે હડપ્પીય સંસ્કૃતિ છે એને પહેલાં કઈ સભ્યતા તરીકે પણ આપણે સિંધુ ખીણની સભ્યતા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આગળ જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઈસવીસન 1921ની સાલમાં, સાલ યાદ રાખજો, કઈ સાલનો ઉલ્લેખ કર્યો છે? ઈસવીસન 1921માં હડપ્પામાંથી આ સભ્યતાના સૌ પ્રથમ અવશેષો મળી આવ્યા છે. હડપ્પા એ આખો વિસ્તાર છે, અને એ જગ્યાએથી આપને ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રાચીન ભારતની જે સભ્યતાઓ છે એ સભ્યતાઓના અવશેષો મળી આવેલા છે. એ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારતના ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગમાં ફેલાયેલી સભ્યતાના અનેક સ્થળો હડપ્પા, મોહેંજો-દડો, લોથલ, ધોળાવીરા, કાલીબંગાન, રાખીગઢી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે, જે તમને નકશાની અંદર જોવા મળશે.
દેખાડું છું તમને નકશાની અંદર, તો તમે જોશો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કઈ કઈ જગ્યાએ કયા કયા નગરો આવેલા છે. ખાસ કરીને અહીંયા તમને જોવા મળશે કે કઈ જગ્યાએ શું આવેલું છે. તો મોસ્ટ તમે જોશો તો અહીંયા આવેલું છે હડપ્પા. એ ઉપરાંત આગળ આપણે જોઈએ તો અહીંયા આવેલું છે ખાસ કરીને મોહેન્જો-દડો આ ભાગની અંદર. એ ઉપરાંત તમે આગળ જોશો તો અહીંયા આપણા ગુજરાતની અંદર લોથલ આવેલું છે. એ ઉપરાંત તમે આગળ જોશો તો એની ઉપર જ ધોળાવીરા પણ આવેલું છે. એ ઉપરાંત રાજસ્થાનની અંદર તમને કાલીબંગાન પણ જોવા મળશે. તો એ ઉપરાંત અહીંયા ખાસ તમે જોશો તો તમને રાખીગઢ પણ જોવા મળશે. મહેરગઢ વિશે આગળ આપણે જોઈ ગયા હતા, એ પણ અહીંયા આવેલું છે. મહેરગઢ દેખાય છે તમને. તો આ બધી જ જગ્યાઓ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતના પ્રાચીન નગરો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ બધા જ જગ્યાઓની અંદર પ્રાચીન સભ્યતાઓના દર્શન થાય છે. તો તમને મેં બધા જ જે નગરો છે એ નકશાની અંદર દેખાડ્યા છે. ફરી વખત અહીં આપણે આવી જશું તો તમને યાદ રાખવું જોઈએ કે ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગમાં ફેલાયેલી સભ્યતાના અનેક સ્થળોમાં હડપ્પા આગળ જોયું, મોહેન્જો-દડો, લોથલ, ધોળાવીરા, કાલીબંગાન અને રાખીગઢ વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. પ્રશ્ન પૂછાય કે ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગમાં સભ્યતાના કયા કયા સ્થળો આવેલા છે, તો એ સભ્યતાના સ્થળોનો તમને નામ આવડવા જોઈએ. કયા કયા સ્થળો છે? હડપ્પા, મોહેન્જો-દડો, લોથલ, ધોળાવીરા, કાલીબંગાન અને રાખીગઢ છે, એનો સમાવેશ થાય છે. નકશામાં હડપ્પીય સભ્યતાના સ્થળો દર્શાવ્યા છે તે આપણે જોઈ ગયા. તેમના કેટલાક મુખ્ય નગરોની રચના અને તેમની જે વિશેષતાઓ છે એનો આપણે પરિચય મેળવવાના છીએ. તો આટલું તમને આની અંદર સમજાઈ ગયું છે કે હડપ્પીય સભ્યતા છે એને આપણે સિંધુ ખીણની સભ્યતા તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. અને સૌથી પહેલાં ઈસવીસન 1921માં હડપ્પામાંથી આ સભ્યતાના છે એ અવશેષો મળી આવેલા હતા, જુદી જુદી વસ્તુઓ મળી આવેલી હતી. અને ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગની અંદર ફેલાયેલી જે સભ્યતાના સ્થળો છે એની અંદર હડપ્પા કયા છે, મોહેન્જો-દડો કયું છે, લોથલ કયું છે, ધોળાવીરા કયું છે, કાલીબંગાન શું છે, રાખીગઢ શું છે, એ બધા સ્થળો આપણે નકશાની અંદર જોયા. હવે એની જે સભ્યતાઓ છે, એની જે વિશેષતાઓ છે એ વિશેષતાઓ છે એનો આપણે પરિચય મેળવવાના છીએ. તો ખાસ તમે થોડું ધ્યાન આપજો. બાકીનો વિશેષ અભ્યાસ પછી આપણે કરશું, પણ થોડીક અત્યારે વિશેષતા જોઈ જાય. તો ખાસ કરીને અહીંયા તમારી સામે વિદ્યાર્થી મિત્રો નગર રચનાના દર્શન થાય છે. નગર રચના શું છે એ આપણે જોઈએ. તો ખાસ કરીને હડપ્પાના સમયની અંદર હડપ્પા છે એના પ્રાચીન નગરોની રચના કેવી હતી, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ તો આયોજનબંધ નગર રચના એ હડપ્પીય સભ્યતાની સૌથી મોટી લાક્ષણિકતા હતી. અંડરલાઈન કરી નાખજો. હડપ્પીય સભ્યતાની સૌથી મોટું લક્ષણ અથવા સૌથી મોટી લાક્ષણિકતા કઈ હતી, તો એના જે નગરો હતા ને આયોજનબંધ રચના હતા. અત્યારની જેમ આપણે જે શહેરોનો વિકાસ થાય છે એમ નહીં, ત્યારે જે નગરો હતા એ વ્યવસ્થિત આયોજનબંધ કરવામાં આવેલા હતા, બનાવવામાં આવેલા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નગરોની રચના એક સમાન થયેલી હતી. એક સમાન એટલે એક સરખી થયેલી હતી. તમામ સ્થળોએ અંડરલાઈન કરી નાખજો. એમાં ખાસ કરીને પશ્ચિમ તરફ કિલ્લો અને પૂર્વ તરફ સામાન્ય પ્રજાની વસાહતો હતી. એટલે ખાસ કરીને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પશ્ચિમ બાજુ છે ત્યાં કિલ્લો હતો અને પૂર્વ બાજુ છે ખાસ કરીને એ બાજુ છે એ મોટે ભાગે સામાન્ય પ્રજા રહેતી હતી. આ એક વસ્તુ દર્શાવે છે કે એ લોકોનું આયોજન છે, નગર છે એ આયોજનબંધ છે. તો તમને આટલું ખબર પડી ગઈ. આટલું વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો. સમજવા જેવું છે કે હડપ્પા છે એની નગર રચના કેવી હતી, તો તમામ સ્થળોએ પશ્ચિમ તરફ જ કિલ્લો આવેલો હોય છે. કિલ્લો કઈ બાજુ હોય? પશ્ચિમ તરફ, જ્યાં રાજાઓ રહેતા હોય છે. જ્યારે પૂર્વ તરફ સામાન્ય પ્રજા છે એ રહેતી હોય છે. તો આ રીતના આયોજનો કરવામાં આવ્યા હતા હડપ્પાના બધા જ નગરોની અંદર.
એ ઉપરાંત આગળ આપણે જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બંનેને જુદા પાડતા રાજમાર્ગો વચ્ચે આવેલા હતા. એટલે કે કિલ્લાને અને પશ્ચિમ બાજુ કિલ્લો છે અને પૂર્વ બાજુ સામાન્ય લોકો રહેતા હોય તો એને અલગ પાડતા રાજમાર્ગો એટલે કે મોટા માર્ગો બનાવવામાં આવેલા હતા. પશ્ચિમમાં આવેલા કિલ્લાની ફરતે કોટ હતી. કોટ એટલે દિવાલ થાય. ઓકે, અત્યારે આપણે જેમ અહીંયા જુનાગઢની અંદર ઉપરકોટ છે, ઓકે, એવી રીતે તો ત્યાંના જે કિલ્લાઓ હતા એ કિલ્લાઓની ચારેય બાજુ જે ઊંચી ઊંચી દિવાલો હોય એને કોટ તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું. તો કોટ હતી અને કિલ્લામાં સંભવત શાસકો રહેતા હોવા જોઈએ. શાસકો એટલે કે જે શાસન કરતા હોય તે રાજાઓ રહેતા હોય એવું લાગે છે. એ ઉપરાંત તેમની નગર રચનામાં મોટા ભાગે ઈંટો વપરાતી. એનું નગરોનું બાંધકામ છે એ કેનાથી કરવામાં આવતું? ઈંટોથી કરવામાં આવતું હતું, કારણ કે આ બધા અવશેષો મળી આવ્યા છે. અને હડપ્પીય સભ્યતાના નગરોની કેટલીક જે વિશેષતાઓ છે એ વિશેષતાઓ આપણે ત્યાં બીજા લેક્ચરની અંદર અભ્યાસ કરવાના છીએ. તો અત્યારે તમે ખાલી આટલું જોયું, જેની અંદર હડપ્પાના જે નગરો હતા એ નગરોની રચના કેવી હતી. તો ટૂંકની અંદર હું તમને સમજાવી દઉં છું કે નગરો આયોજનબદ્ધ રીતે બનાવવામાં આવતા હતા, એ એની સૌથી મોટી લાક્ષણિકતા હતી. એ ઉપરાંત નગરોની રચના એક સમાન થયેલી હતી. એની અંદર પણ પશ્ચિમ તરફ કિલ્લો અને પૂર્વ તરફ સામાન્ય પ્રજાઓ રહેતી હતી. બંનેને જુદો પાડતો રાજમાર્ગ આવેલો હતો. પશ્ચિમે આવેલા જે કિલ્લા છે એની ફરતે કોટ એટલે કે ઊંચી દિવાલ હતી અને કિલ્લાની અંદર સંભવિત જે શાસકો હોય છે એ મોટે ભાગે રાજાઓ રહેતા હતા. અને મોટા ભાગે આખા નગરની રચનામાં ઈંટોનો ઉપયોગ વિશેષ કરવામાં આવેલો છે. તો આવી રીતે ખાસ કરીને હડપ્પા છે એની નગર રચના છે. બાકી એની જે વિશેષતાઓ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ વિશેષતાઓનો અભ્યાસ આપણે બીજા લેક્ચરની અંદર કરશું. તો અત્યારે આપણે ખાસ કરીને ત્રીજા પાઠનો અભ્યાસ કર્યો, જેનું નામ હતું પ્રાચીન ભારતની પ્રાચીન નગરો અને ગ્રંથો, જેની અંદર આપણે પ્રસ્તાવના શું છે એનો અભ્યાસ કર્યો. એ ઉપરાંત તમને પ્રાચીન જે નગરો છે એ કઈ જગ્યાએ આવેલા નકશામાં એ દેખાડ્યા. એમાં હડપ્પીય સભ્યતાઓ છે એમાં કયા કયા નગરો છે એનો અભ્યાસ કર્યો. અને ત્યાર પછી આપણે જે હડપ્પીય સંસ્કૃતિ છે એની નગર રચનાઓ છે કેવી છે એનો અભ્યાસ કર્યો અને વિશેષતાઓ છે એનો અભ્યાસ આપણે પછીના લેક્ચરની અંદર કરવાના છીએ. આની અંદરથી હું તમને નાના નાના ટૂંકા ટૂંકા પ્રશ્નો હોમવર્કમાં આપીશ, એ તમારે હોમવર્કની અંદર કરવાના રહેશે. બાકીનું જે તમને કંઈ ન સમજાણું હોય એ તમારે એક બુકની અંદર લખીને રાખવાનું છે. જ્યારે આપણે મળશું ત્યારે એનો વિશેષ આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. બાકીનો વિશેષ અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરીશું. હરિઓમ વિદ્યાર્થી મિત્રો.